Welcome back, students. So I think in the previous class, we had stopped discussing about, the absorption theory and all, catalysis, based on the catalysis. Today we'll begin with the topic colloids. Now, before moving to colloids, you know that usually solutions are something which are homogeneous mixture, isn't it? Solutions are considered to be a homogeneous mixture. And then suppose if you mix sand in water, right? Suppose the sand is mixed in water, you know that what happens, it creates something known as suspension. ಅಲ್ವಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮರಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, right? So between the extremes of this solutions and suspensions, there is one more system that is known as colloidal system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Now basically what are colloids ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, colloids are nothing but special, very important. Before I explain about colloids, one thing you have to remember: if you observe the milk, suppose ಈಗ ನಾವು ಹಾಲನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, how does it look? It looks homogeneous, correct? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬೆಳ್ಳು ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, homogeneous solution ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, right? But actually what is there is, when you see milk, it appears to be homogeneous, but it is not homogeneous in actual. Okay na? So basically ಅದೇನೋ ಒಂದು colloid. Now what do you mean by colloids ಅಂದ್ರೆ, they are nothing but heterogeneous mixtures. Okay na? What are those? They are heterogeneous mixtures of dispersed, ಒಂದು substance ಇರುತ್ತೆ, that is known as dispersed phase. Okay na? Which is dispersed in another substance which is known as dispersion medium. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು if I have to explain in basic terms, that is with respect to your what is it, solutions. Okay na? ಈಗ ನಾವು solutions ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, basically when I am talking about a homogeneous solution, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, a solute will be there which is dissolved in a solvent, correct? ಇದನ್ನ ನಾವು homogeneous solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now when we talk about colloids, ಈ solute ಯಾವ ತರ act ಆಗುತ್ತೆ, it acts like in dispersed phase. Okay na? Solute is considered to be a dispersed phase and the solvent is considered to be the dispersed medium. Okay na? ಇದು the solute dispersed phase ಏನಿದೆ, it will be present in a smaller amount. Okay na? The solute will be present in a smaller amount and the solvent, the dispersing medium, will be considered to be present in the larger amount. Okay, now what are colloids anta enanta helbodu? These are nothing but the heterogeneous mixtures. Okay na? Heterogeneous mixture of dispersed phase in dispersed medium. Particle size ಇಲ್ಲಿ main important. ಏನದು? The diameter of the particles ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ? 1 to 1000 nanometer. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We call it as colloids. See, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ solutions, correct? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲೋ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We call it as suspension. Okay, then colloids. What do you mean by colloids? That is example, the best example for colloids is milk is an emulsified colloid. Okay na? These are the examples for. Okay, this is an example for colloid. See, these all are examples for colloids. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We call them as colloids. Now let us just see how are the colloids classified. Basically ನಮ್ಮ colloids ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮೂರ್ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? The first type of classification is based on the physical state of dispersed phase and dispersed medium. ನನ್ನ dispersed phase ಯಾವ medium ಅಲ್ಲಿದೆ, dispersion medium ಯಾವ phase ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು colloids ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಟ್ರಿಕ್, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ dispersed phase, dispersed medium, what is the colloid and what are the examples for that. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್. ಮೂರ್ ಸತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸಾಲಿಡ್, ಸಾಲಿಡ್, ಸಾಲಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ dispersed in solid, next when a solid is dispersed in liquid, next when a solid is dispersed in gas. ಮುಗೀತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ತರ ಮೂರ್ ಸತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ liquid is dispersed in solid, liquid is dispersed in liquid, liquid is dispersed in gas. Next ಎರಡೇ ಸತಿ ಬರಬೇಕು, that is gas dispersed in solid and gas dispersed in liquid. I hope you understood. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸತಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ solid liquid gas, solid liquid gas, solid liquid ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Now whenever my dispersed phase is considered to be a solid, ಓಕೆನಾ, and it is dispersing in solid, ನನಗೆ ಬರುವಂತ colloid ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ solid salt. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. What does it form? Solid salt. ಓಕೆನಾ? What is that colloid form? Solid salt. Next solid ಮತ್ತೆ liquid ಕಂಬೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದೇ ಸಾಲಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ
ಸಾಲ್ ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏರ್ so it is aerosol okay na when solid is in solid it is known as solid sol and when a solid is in liquid it is known as sol and when a solid is in gas it is known as aerosol okay na so these are the examples now solid sol ಗೆ example ನೋಡೋಣ ಈ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬರ್ತ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮನೆಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ as ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಿಮ್ ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಈ ತರ ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಸೋಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇವನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಜಾನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅದ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೇಂಟಿನ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ದೆನ್ ಏರೋಸೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಏನದು ಸ್ಮೋಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲಿಡ್ solid in liquid and solid in gas now moving to liquid and solid suppose ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು that is when liquid is dissolved in solid what do I get jelly like structures I hope everybody likes jellies right ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ we call it as gels ಓಕೆನಾ not only your jellies even your cheese butter all these things form the gels okay na next example is liquid in liquid suppose ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ emulsions okay na ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ but you should know about it okay na when a liquid dispersing phase is dissolved in dispersed in a dispersing medium ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ emulsions example ಏನು ಬೇಜಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು liquid in liquid ಗೆ ನಿಮ್ಮ milk right that is the best example your hair creams all these are examples for what it is examples for emulsions okay now moving to the next one that is when liquid is mixed in gas ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಏನು ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಫಾಗ್ ರೈಟ್ ಹನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು mist clouds insecticide space all these things are considered to be aerosols okay now when a liquid is dissolved in a liquid okay now moving to the next one when gas is dispersed in the solid dispersing medium ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯೂಮಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ಈ ತರ ಪ್ಯೂಮಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾದು ಇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆನಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ಯೂಮಿಸ್ಟೋನ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕಾಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಯು ಫೋಮ್ ರಬ್ಬೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ ಓಕೆನಾ when gas is dispersed in the solid medium now moving to the last one that is last but not the least that is gas dispersed in the liquid medium liquid dispersing medium ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಫೋಮ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಿನ ಹೆಸರು ಏನು ಫೋಮ್ ಅಂತ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ cake ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ whipping cream right what you see the whipping cream is something where the gas will be dispersed in that liquid ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ whipped cream right your froth soap lather ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ we call it as foam okay now you might wonder ಇಲ್ಲಿ ನಾನು solid to solid ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ solid to liquid liquid to liquid ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ but I have not given gas to gas ಇಂದ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ the reason is very simple it will form a homogeneous mixture ಅದು ಕೊಲಾಯ್ಡೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ there is no classification totally ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 8 ತರದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ solid salt aerosol gel emulsion aerosol solid and foam based on which is the dispersed phase and which is the dispersed medium and I think I am also clear with the examples also I hope I do not have to explain it again
Okay, now moving to the next one, that is ಈಗ ನಾವು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ವೇ ದೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾರಿ ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ maybe we'll just imagine these are two best friends. Okay, me and my friend ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We are childhood friends. Okay, we are childhood friends. Maybe ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದನೇ ಅವಳ ಜೊತೆ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So we are best friends. Okay, now ನಾವಿಬ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಚಿಕುಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ, ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಏನ್ ಕಂಪ್ಯಾನ್ಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ವೆರಸ್ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮೇ ಬಿ ಐ ಎಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇ ಬಿ 10th 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ లో ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ನಾವೇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಡೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಈ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10th ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, PUC ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಎನಿವೇ, ಈ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ. ನಾವು ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಇದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲಿ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಓಕೆನಾ, ಅವಿಬ್ರು ಫುಲ್ ಆನ್ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಫುಲ್ ಆನ್ ಬೆಸ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸಿ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅದೇ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲವಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಲವ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If my dispersing phase hates, ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹೇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಹೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಯೋಫೋಬಿಕ್. ಫೋಬಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಯೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಮೇ ಬಿ ಯೋರ್ ರಬ್ಬರ್, ಗಮ್, ಜೆಲಿಟಿನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಈಗ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಗಮ್ಸ್, ಹೊರಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ ತೆಗೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಮ್. ಮೇ ಬಿ ಯೋರ್ ಜೆಲಿಟಿನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಅಗರಗ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ರೈಟ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್. ಇವನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅದೇ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್, ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ತನ್ ಪಾಡಿಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ದ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್, ಈಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಸಪೋಸ್, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್, ಏನ್ ಸಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ತೆಗಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನನ್ನ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬಾ ಫುಲ್ ಆನ್ ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಆಡ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ coagulation. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನೀಗ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಯೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್? ಲಯೋ
ಫೋಬಿಕ್ ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ದ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಯೋಫೋಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೇನಾಗ್ತವೆ, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಓಕೆನಾ, ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಶೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಅವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಲವಿಂಗ್ ಒನ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಗಳನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ರೈಟ್. ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಲಯೋಫೋಬಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ಸಪೋ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್? ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ಎರಡ್ ತರ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ನೇಚರ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ between dispersed phase and medium. Now based on the type of particle present in the dispersed medium, okay na, ಯಾವ ತರದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂರ್ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆನಾ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ನಮ್ಮ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈಗ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಿ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ, ಹೌದಾ. ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಒಂಚೂರ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ತರದ, ಯಾಕೆ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಸೈಜ್ ಬೇಜಾನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಸೊ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ hundreds and thousands of particles of this sulfur, right, if we combine them, aggregate them together, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, the aggregation of these particles, right, aggregation of these particles together, okay na, overall ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, it might fall in the region 1 to 1000 nanometer and they form the colloids. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we call it as multi molecular colloids. ಅಂದ್ರೆ usually single molecule ಇದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, it might not act like a colloid, but when one or when thousands of particles they combine together, what it leads to, it leads to the formation of something known as multi-molecular colloids. So ಏನಂತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, multi-molecular colloids ಅಂದ್ರೆ ಏನು, these are something which is obtained when large number of atoms, okay, or small molecules of substance aggregate, combine together to form what, species having size equal to the colloidal range, okay na. Example ಯಾವುದು, gold sol, okay na, gold sol, maybe your sulfur sol, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ multi-molecular colloids ಅಲ್ಲಿ. Now moving to the next one, that is macromolecular colloids. Now what do you mean by macromolecular colloids? Macromolecular colloids basically ಏನು ಅಂದ್ರೆ, these are the ones, okay na, if a molecule in itself ಅದೇ ತಾನೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ರೇಂಜ್ 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as multi-molecular colloids. See, the molecules in suitable solvents form solutions in which size of the macromolecules is in the colloidal range, okay na. ತನ್ನ ರೇಂಜ್ ಈ ಒಳಗಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as macromolecular colloids, okay na. Examples ಬೇಜಾನ್ ಇದಾವೆ, your starch, your cellulose, protein, enzymes, nylon, polystyrene, synthetic rubber, these all are the examples for the macromolecular colloids. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಸೈಜಿನ ರೇಂಜ್ 1 to 1000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ associated colloids. Now what do you mean by associated colloids? ಅಂದ್ರೆ these are nothing but the ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ maybe ಈಗ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, let us assume that there is a particle, okay na, ಒಂದು solvent particle ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now in this solvent particle I am going to add smaller amount of substance. If I am going to add smaller amount of substance into this solvent, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, when you add it in a lower concentration, the substance it will act like strong electrolyte, okay na. ಅದು ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
it becomes a pure solution. Okay, it acts like a true solution. Now if the same substance is ಈಗ ಇದೇ solvent ಗೆ if the same substance is added in high concentration, okay na, if it is added in high concentration, ಅದ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will act like in colloid. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we call it as associated colloid. What is it? The some substances which at low concentration they will behave like strong electrolytes, but at higher concentration they will exhibit colloidal behavior due to the formation of what, aggregates. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we call them as associated colloids ಅಥವಾ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, we also call them as missiles. Now basically ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ will take place at only particular temperature. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, and a particular concentration, that is critical missile concentration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now when I am talking about the critical missile concentration of Kraft temperature, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ basically what do you mean by Kraft temperature? Kraft temperature ಏನು ಅಂದ್ರೆ in order to form a colloid, okay na, in order to form a colloid, a particular temperature is required. Okay na, a particular temperature is required. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Kraft temperature ಅಥವಾ the minimum temperature above which colloid can be formed. The minimum temperature above which colloid can be formed, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we call it as Kraft temperature. And what is critical missile concentration ಅಂದ್ರೆ the minimum concentration above which ಅಥವಾ after which, okay na, the minimum concentration above which formation of colloids takes place. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, critical missile formation concentration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಒಂದ್ ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸೋಪಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೊರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದೇನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕಲರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೊರೆಗಳು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಜುಸ್ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ನೊರೆ ಸರ್ಫೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ missile formation, I will be explaining you in the next class. Okay, thank you students.